जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच। मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी फिर इस शाम के प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत करते हैं। अज असी तुहाडे नाल एक स्पैशल 2 पार्ट सीरीज़ लैके हाजिर होए हैं। अज दी तरीक 29 अगस्त असी उस दिन नू याद करते हैं, उन दिनां नू याद करते हैं जो पिछले साल इन तरीकों दे विच चल रहे सी। पिछले साल 29 ਅਤੇ 30 तरीक नू यूनाइटेड स्टेट्स दी ऑफिशियल एग्जिट अफगानिस्तान तो होया। 20 साल बाद एक इहो जी जंग जो हजे भी एक्सपर्ट्स यह नहीं कह सकते एक सक्सैसफुल जंग सीगी, सक्सैसफुल मिशन सीगा, मिशन अकम्पलिश्ड सीगा, वर्थ इट सी। जिन्ने पैसे ते जिन्नी जाना गईयां, भावें वो साडे ट्रूप्स होन, US मिलिटरी स्पेंडिंग होए, टैक्स पेयर मनी होए, या अफगानिस्तान दे विच वो इनोसेंट सिविलियंस होन जिन्हां ने आप दी जान दे नाल वो कीमत चुकाई। कोई नहीं कह सकता कि ये सारी चीज़ां वर्थ इट सीगियां, ये सारे सैक्रीफाइसिस वर्थ इट सीगियां। 20 साल बाद भी जिस कारण करके असी अफगानिस्तान दे विच ये जंग शुरू की सी, यूनाइटेड स्टेट्स लीडरशिप रोल दे विच ते दुनिया दी बाकी वैसटर्न पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स दे नाल रल के जिस जोश नाल अफगानिस्तान दे विच एंटर कीते सी, जिन पावर्स नू डिगाण लई अफगानिस्तान दे विच एंटर कीते सी, उस तालिबान नू हरान लई एंटर कीते सी। पिछले साल इन दिनां दे विच उसे तालिबान नू असी चाबियां छड्ड के आ गए। बट जदों असी इस दिहाड़े नू याद करते हैं, सालगिरह नू याद करते हैं, सानू उन परिवारां बारे, उन जाना बारे, उन लोकां बारे भी जिक्र जरूर करना चाहिए है जो असी पिछे छड्ड आए, जिन्हां ने मदद की यूनाइटेड फोर्सिस दी, यूनाइटेड स्टेट्स दी फोर्सिस दी, वैसटर्न एलाइज दी। इनफैक्ट जदों असी इस विथड्रॉल दी एनिवर्सरी नू याद करते हैं, प्रेजिडेंट बाइडन, उन्हां दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स दी ओवरऑल मिलिटरी एपरेटस है, कि ये एक मौका है उन्हां लई एक फेलियर नू याद करन दा। मिशन अकम्पलिश्ड ता कोई भी नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान दे विच होया, नॉट आफ्टर द वे थिंग्स एंडेड। एंड इहदे विच सब तो ज़्यादा हजे भी दुख भरी कहानी उन्हां दी है, उन अफगानी सिविलियंस दी, आम लोकां दी हैगी जिन्हां ने साडी मदद की, जिन्होंने असी वादा किया सी कि तुसी साडे लिए इंटरप्रेट करो, तुसी साडी मिलिटरी की मदद करो एंड असी तुहानू इत्थे लैके आवांगे, यूनाइटेड स्टेट्स दे विच रीसैटल करावांगे, होर मुल्कां दे विच, अफगानिस्तान तो बाहर तुहानू कढ दांगे, तुसी चिंता ना करो, तुहाडी जान नू नहीं खतरा होना। किन्ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स हजे भी उडीक रहे हैं कि उस वादे नू कदों पूरा किया जाऊगा। पिछले साल दे विच किन्नी रिपोर्ट्स निकलियां कि तालिबान फोर्सेस चुन चुन के उन लोगों नू लभ रही है, किडनैप कर रही है, मार रही है, मर्डर कर रही है, जिन्हां ने US ते मिलिटरी फोर्सेस की मदद की। बट इत्थे USA दा जो लीगल सिस्टम हैगा वो बिजनेस एज यूजुअल बैकलॉग ते ब्यूरोक्रेसी दे विच फसिया होया है। इनफैक्ट जो रेफ्यूजीज इत्थे पहुँच भी रहे हैं लीगल तौर पर, लॉन्ग टर्म उन्होंने कोई सहूलियत नहीं मिल रही। शॉर्ट टर्म के लिए यस उन्होंने इत्थे कईयां नू बुलाया गया है, बट नॉट ईवन क्लोज टू द नंबर जिन्नी गिनती होनी चाहिए है, जिन्ने लोग वेट कर रहे हैं। अगर असी औरतों की हक्कां की गल करिए, यूथ की गल करिए, माइनॉरिटीज़ की गल करिए, बार बार ये सुनने नू मिलता है कि कोई फ्यूचर नहीं है अफगानिस्तान दे विच इहो जी कम्यूनिटीज़ दा। एंड माइनॉरिटीज़ दे विच साडे सिख परिवार, जो सिख कम्यूनिटीज़ भावें छोटी होन, जो अफगानिस्तान दे विच किन्ने पुश्तियां तो सदियां तो रहिंदे आ रहे हैं, उन्हां लई भी अज कोई फ्यूचर नहीं कोई एक्सपैक्ट करदा।
ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਮੰਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਟੈਕ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 29-30 ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਉਸ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੂਲ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਨ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗਰੋਇੰਗ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਮ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਪਕ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਅਗੇਨ। So good to have you again, Deepak. Not only ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ about the legal background of some of the resettlement efforts of उन अफगानियां दी जिन्हां ने या यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस दी मदद कीते हुए पिछले 20 सालां दी जंग दे विच, or even those families जिन्हां दे नाल एक फैमिली दे नाल particularly तुसी actually help कर रहे हो जो कि सिख अफगानी फैमिली है जिन्हां नू already resettle इत्थे यूनाइटेड स्टेट्स विच असी लेके आ चुके हैं। Before we get to that family, because that's a huge monumental achievement, I kind of want to talk about the aftermath of the US withdrawal. सालगिरह हो चुकी है पिछले साल इस दिन आज और कल दे विच last of the US forces were leaving Afghanistan. We'll never forget those images. Kabul airport to akhir de jo planes, US planes fly kar rahe si, you know, loki plane de bahar in desperate attempts trying to cling to the plane to get out of the country.
what did we leave behind, right? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਐਂਡ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, what did we leave behind in that withdrawal? We left behind chaos and confusion, right? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ withdrawal ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. There was a lot of civil violence going on between Taliban ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ. ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰੋ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ withdrawal ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, it was miscalculated and it was utter chaos because ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਕਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, right? Some people were kidnapped, some people are still missing. So ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸੀ, there's no other words to describe it. Yeah, absolutely chaos. And honestly, I mean, ज़्यादा असी political पासे नहीं इस गल नूं लैके जाना चाहते, but it was definitely a low point in President Biden's presidency. You know, ओहो तस्वीरां, ਉਹ aftermath, ਕਾਫੀ reporting ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ it was a turning point for President Biden's presidency. It marked a remarkable shift in how people looked at him, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ execute ਕੀਤਾ ਗਿਆ. But in any case, you know, once again, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ it's not hidden, right? ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, you know, liberate ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ you know western forces ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਇੰਨੀ efforts ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ. But there are people who still have hope ਕਿ you know ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. This hope comes from, once again, a place that there is no future for religious minorities, for women, for children in Afghanistan today, right? So religious minorities ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, once again, this is an area ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ closely ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. You work with organizations like Sikh Coalition. ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ withdrawal ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, as recently as this past June, attacks ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ. ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਫ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਯੂ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ. ਆਈਡ ਲਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. What is life like for Sikh and other religious minorities in Afghanistan? It's very difficult to put it into more simpler terms. ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਖਬਰ ਹਜੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਓਪਨਲੀ, ਰਾਈਟ? ਗਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ. ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 year ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਹੈ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ. ਸੋ
मैं कई बारी हैरान ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗੇ ਨੇ we were not able to actually get that done. I know ਤੁਸੀਂ earlier ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ to be honest ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ because of the administration's slow process and backlog ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ right now ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. But Deepak, I have to make a distinction here, right? And ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. I was reading some numbers, and agar asi refugee resettlement di gal kariye, not to compare apples to oranges, but jo current conflict Ukraine and Russia war karke ho rahi hai, ode vich kinne tens of thousands Ukrainian refugees have been resettled in the United States in a matter of months. ਇਹ ਜੋ conflict Afghanistan ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇ ਬੀ ਸਮॉल ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਗਜ਼ਰਟ. ਕੀ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? are there not legal roads, or do you think that there is some other distinction ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ refugees ਨਹੀਂ resettle ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ are constantly under attack versus a group like the Ukrainian refugees? Actually ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ that we are actually comparing apples to apples. ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ US ਐਮਬੈਸੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ the situation is going to go from bad to worse and we have to do something. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ is because ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੇਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ April of this year US government ਨੇ ਇੱਕ fast track program create ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ right? ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ I think USCIS ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ I believe 45,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ humanitarian parole historically has been a very slow process, very slow to move. ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ requirement ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ eligibility requirement ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ conflict ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ humanitarian parole apply ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. So that wipes out so many people. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ brand new program ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. Wow. To fast track, and that's how they came here a lot faster. So to be honest, reality because una di skin color vakri se, and common America relates to those people a lot faster than minorities or people of brown skin. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਆਈ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਫਰਟ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ it's that those are the facts मैं कोई चीज I'm just speaking the facts. Deepak, you're not the first person to say this that refugees skin color de mutabik nahi unna nu help deni chahidi but based on how urgently they need the help and ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ but in any case we do have some good news and I'm so glad that ਇੰਨੀ dire situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ at least ਕੁਛ ਤਾਂ positive ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ anniversary ਤੇ I want to talk about that family that you are providing legal counsel to ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ resettle efforts ਜਾਰੀ ਹਨ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ don't go anywhere. viewers ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ
ਜੋ ਕਿ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੇਠ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਦੀਪਕ ਆਲੂਵਾਲੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਫਰਮ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਦੀਪਕ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ directly involved in providing counsel to the Afghani Sikh family ਜੋ ਕਿ US ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿੰਗ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ, ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ। ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਾਈਕ ਯੂ have been active to provide relief and resettlement for those families. Tell us a little bit about ਕੀ ਕੁਝ efforts ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ involved ਰਹੇ ਹੋ from a legal perspective and of course this family ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਡਰ ਦ US ਰੈਫਿਊਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, US RAP। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰੈਡ ਟੇਪ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਓਵਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਰੋਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਔਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪਰੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਔਨ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਟ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੈਸ, ਵੀ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ our cases will be a success, all of them will be a success, because ਸਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਪਕ, ਆਈਡ ਲਵ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ ਇਹ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪਰੋਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗੀ? And realistically speaking, what happens after that timeline? As I understand it, it's a pretty short time frame that
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ feasibly speaking is parivar kol or any family in this situation, what are the next steps that they have? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰੈਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, USCIS ਨੇ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਸਟ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਟੰਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਰੋਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਟਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ certain medical benefits, it could be employment assistance and training, relocation assistance। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ whichever one is later, but in general ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 months ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਬੀਨ paroled in ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ parole 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, you are actually undocumented and you are without status. So that's very important, yeah. So that's why legal representation ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ parole ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ important ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ congressional ਜ਼ਰੀਏ through ਕੋਈ ਹੋਰ law ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ for example ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ pathway to green card ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। We haven't seen that for the individuals from Afghanistan. So again, थोड़ी जी bias definitely, थोड़ी भी नहीं कह सकता, बहुत bias चल रही है, and that is why it's very important कि a family ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, they have accurate and competent legal representation, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ long term benefit ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Of course. ਦੀਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ employment ਜਾਂ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕਲੀ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਅਨਦਰ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਸਟੈਪਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਥੀਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Bilkul ji, actually, you know what, that's a very great question. I think community बहुत कुछ कर सकती है। For example, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ work authorization ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ legally ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ legally ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ we call it like it is sometimes, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, they're not any less sick, right? ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਊਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, right? And it's very sad ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੈਂਪਰਲੀ ਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that is said। ਬਟ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਪੜੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਵਰਸਟੈਪ, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਏ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ, ਦੀਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਟ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੋਰ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਰ ਆਰ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਬਟ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
काफ़ी well established है. We can provide more resources for these families. What can you say about all the families that have not been as lucky as this one, जो already थे पहुंच चुकी है? Correct. Yeah. No, that's that's put that's really put eloquently, because जो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ benefit ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ benefit ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Obviously to some extent ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2.5 years ਦੇ ਵਿੱਚ, but I don't think ਇਹ ਚੀਜ਼ elevate ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. For example, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ, again ਮੈਂ parallel ਤਾਂ draw ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. You have to understand, it's the power of the people. ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, which actually led to this. It was literally nothing else, right? And so agar us level de utte saadi community to, even beyond Sikh, Hindu hove, jehde bhi country to South Asian saadi community to hove, te oh eh cheez personally like share kare social media utte, aave local constituency de vich congressman na ya kise representative na gal kare, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ. Right. We owe them. We at actually the very owe them. least, exactly. Yeah, we owe. Oh my gosh. You know, as positive as this news is, I think ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ help ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. Thank you for the work that you're doing, Deepak, in conjunction with various community organizations, Sikh Coalition and others, in ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ in the United States. And ਸਭ ਤੋਂ importantly, thank you for the call to action ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, specifically in regards to the work authorization, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ assimilate ਹੋਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ and etc. Keep doing what you're doing, Deepak. Thank you so much. Have a good rest of your evening and ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੈਸਟਰਨ ਐਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ. ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ unless something drastically changes. ਅਗਰ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਜੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, US ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਹੋਰ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ. ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 1 year ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਸਤ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ US ਫੋਰਸਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਵਿਥਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਦੀਪਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਲ ਓਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ, ਈਮੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, Aashmeeta@justbroadcasting.com। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।